वाहिगुरु साहिब जी। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारे साध संगत जी, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी गुरमत संगीत अकैडमी दे विच पहुँच करके महापुरखों के निर्मल जीवन की कथा सरवण करते हो। कल आप जी ने सरवण किया कि संत महापुरख शिमले तो पिंड घड़ियाल फिर वापस सियाल विच आ गए हैं। गर्मियां के दिन उत्थे बतीत किए, सर्दियों में घड़ियाल पिंड आ गए। आके फिर श्री सहज पाठां की लड़ी आरंभ कर दी है। 124 पाठ करके श्री सहज पाठ करके भोग पा दिते। जदों 125वां पाठ आरंभ होया, उस वेले 15 दिनों बाद भोग पैना सीगा। ते संत बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी नूं पता लगा कि लागे 5-6 मील ही पिंड सी किशनपुर, ते किशनपुरे बाबा अतर सिंह साहब जी आए हुए हैं। सो बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी उत्थे वेले किशनपुरे आ गए। आ करके संत बाबा अतर सिंह साहब जी नूं बेनती की कि महापुरखो 125वां श्री सहज पाठ जी आरंभ होए हैं, ते भोग ते समाप्ति वेले आप कृपा करके मेरे नाल चलो। आप जी ने कृपा की, जेड़े पहुँचे हो। तो बाबा अतर सिंह साहब जी जान नूं तैयार हो गए। तो लागे सी बाबा मित सिंह साहब जी बैठे, कहंदे भाई गुरबख्श सिंह जी अजे 15 दिन हैं, इत्थों तो महापुरखों ने किते जाना नहीं, ये ना होवे तुहाडे को कोई होर गांह लै जावे, इदा महापुरख गांह गांह तुरे जाण तो फिर आपां नूं समय सिर महापुरख मिल ही ना। ये विचार करके उत्थे रख लिया भी 2-3 दिन पहला आ जिओ। तो बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी वापस मुड़ आए। जदों 12 दिन हो गए ना, उदों नाल एक श्री अखंड पाठ साहब जी भी आरंभ होने सन। ते भोग वेले अमृत संचार भी होना है। ते बाबा अतर सिंह साहब जी दे आउण दा करके संगतां भी बड़ियां जिहड़ियां वो इकट्ठियां होणीआं सन। लागो लागो पिंडां 'च सारे दस दिता गया। जां 12वें दिन बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी लैण आए बाबा अतर सिंह साहब जी नूं। आके वेख्या महापुरखां दे गोडे ते एक बड़ा मोटा फोड़ा होया है, जिहड़ा डुंगियाई विच भी बड़ा है। बड़ी दर्द हुंदी है गोडे ते, पाक वगदी है। ते महापुरख कहण लगे हुण साडे कोल जाया नहीं जाना, तुसीं जा करके भोग की संपूर्णता ही कर लो। तो बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी कहण लगे मैनूं लगदा पाठ करदिआं मेरे कोलों कोई विघन पै गया है, कोई त्रुटि रह गई है, कोई मेरे कोलों घाट रह गई है, मेरा जाप सफल नहीं होया। बाबा अतर सिंह साहब जी ने बड़ा समझाया भी नहीं, कुछ नहीं होया, जागत जोत दे नाल जाके मिलो, जागत जोत नूं मिलो जाके। असी शरीर करके नहीं पहुँच सकते, मन करके संगत दे विच होवांगे। इदां कह के बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी नूं तोर दिता वापस। निम्मो झाणे जे हो के वापस आ गए हैं। आ करके पिंड घड़ियाल विखे श्री अखंड पाठ साहब जी आरंभ होए। तीजे दिन ही श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पैने हैं, नाल श्री सहज पाठ जी के भोग पैने सन। ते मध वाले दिन अमृत संचार होना है, तैयारी होने लगी है। मध वाले दिन जो श्री अखंड पाठ साहब जी का पाठ मध भागां में आया, तो बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी ने 2 जाणियां नूं आखिया
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 1 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੈਲ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਦਾ ਗਦੇਲਾ ਰਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 4 ਵਜੇ ਉਸ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਗੱਡਾ ਪਿੰਡ ਘੜਿਆਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ਏ। ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ 1 ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਟੀਆ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਮਲਿਓਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ 125 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਧਾਰੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ 125 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 3 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਘੜਿਆਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ
ਲਾਗੋ ਲਾਗੋ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ। ਕੇਵਲ ਅੰਨ ਜਲ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਕੰਬਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਲੇਟ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਕੰਬਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਟੇ ਮੰਜੇ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਰਾਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਲੋ ਕੰਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸਰਾਣਿਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਟਾਂਗਰੋ ਸੁੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸੁੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੋਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ। ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀਓਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਜਿੰਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ, ਕਿਤੇ ਆੜਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਧੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੜਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੰਮੋ ਝਾਣਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਘੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਏ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾਤੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਉਤਰ ਜਾ, ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਉਤਰ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਡੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਉਤਰੀ ਜਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ। ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ, ਚੜ੍ਹ ਜਾ, ਉਤਰ ਜਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਤਰ ਜਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੀ। ਜਿੰਨ ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਉਤਰ ਜੇ, ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਉਤਰ ਜੇ, ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਉਤਰ ਜੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀ ਚੜ ਜਾ ਉਤਰ ਜਾ। ਆਹ ਚੰਗਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੰਭ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਚੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਚੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਉਸ ਜਿੰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਾ, ਕਰੀ ਚੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਆਪ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੌੜੀ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜੀ ਚੱਲ, ਉਤਰੀ ਚੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿੰਨ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਥੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਈਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।